विपरन की रीत मैं ना करो इनकी परती। कहाँ पे हो जो दो लोचन मूंद के बैठ रहे हो बक ध्यान लगायो। नाथ फिरो लिए सात समुंदरन लोक गयो परलोक गवायो। बास कियो बिख्यान सो बैठ के ऐसे ही ऐसे सो बैस बतायो। साच कहूँ सुन ले हो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। दीन दुनिया के मालक जुगो जुग अटल गुरगति ते सुभाए मान प्रकाशमान धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे निके गोद अंदर जुड़ बैठे गुरु सवारे गुरु प्यारे सत संगत जीओ। अत्यंत वड्डे भाग असां जीवां दे सतगुरां ने अपार बख्शिश रहमत की है अज साडे ते। क्योंकि मेरे सतगुरु जी संदीवी कृपा करते ने, कृपालु ने, दयालु ने, मेहरबान ने। पर अज का दिन एक विशेष दिन है क्योंकि अज कलगीधर पिता साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने धन गुरु नानक देव जी महाराज जी ने चलाए हुए मिशन को संपूर्णता दी है, पूर्ण किया है। जो गुरु नानक देव जी महाराज जी सोच लैके चले सन उसनों अज के दिन मेरे सतगुरु जी ने घाड़त घड़ के सवार के साजना किया ते प्रगट कर दिता। प्रगट गुरु के प्यार वाले अज विसाखी का दिहाड़ा है। विसाखी विसाख के महीने के नाम के नाल जुड़ी हुई है, साडे जिमीदारी खिते के नाल जुड़ी हुई है। तो जिथे आपां खालसे की साजना की गल करते हैं वो आनंदपुर साहिब की पावन पवित्र धरती के नाल जुड़ी हुई है। विसाखी का संबंध गुर इतिहास में जे आपां लड़ीवार देखांगे ना सत संगी जिन्हों धन गुरु नानक देव जी महाराज जी के आगमन तो ही आरंभ हो जाता है। क्योंकि मेरे सतगुरु जी का आगमन भी विसाख के महीने में होता है। धन धन साहिब श्री गुरु अंगद देव जी महाराज ज्योति जो समाते ने तो विसाख का महीना है। धन गुरु अमरदास जी महाराज जो समुची लोकाई को एक जगह पर इकट्ठा करने वास्ते गोइंदवाल साहब की पावन पवित्र धरती ते बौली साहब का निर्माण कराते हैं ना, तो अज के दिन विसाखी वाले दिन उसका कड़ तोड़िया जाता है, पवन तला तोड़िया जाता है। सत संगी जनों विसाख का महीना साडे नाल चलता है। पर अज की विसाखी जी आपां मनाउण जा रहे हैं, अज जिस विसाखी की गल असी करनी है, जिस खालसे की गल असी करनी है, माफ़ करियो इत्थे आपां नूं स्वै परचोल करनी पवेगी। अज आपां स्वै परचोल करांगे। विसाखी तो है, मेरे सतगुरु जी ने साजना तो कर दी, खालसा प्रगट तो कर दिता कि ये उही खालसा है जिस वाल देख के मेरे कलगी वाले ने कहा सी इन पुत्रन के शीस पर वार दिए सुत चार चार मुए तो क्या हुआ जीवित कई हजार। हजारां की गिनती खालसे वाल हथ किया गया सी। दमदमा साहिब की पावन पवित्र धरती ते जो बैठा सी ना, खालसा बैठा सी गुरु के पैर वालियो।
सजिया होया खालसा सी वो। आओ दिओ असीस कि मैं आप जी ना कुछ विचार साझे कर सका। समर्था इतनी नहीं, आप संगत रूप हो। मेरे सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी अपार बख्शिश, गुरु रामदास जी की घर की सेवा, आप दी असीसां सदका ही कुछ कहना है तो लवायो, हाजरी बुलायो, फतेह। कलगीधर पिता जी की फतेह की सांझ सबना ने पाउनी जी। आखो जी वाहिगुरू जी का, वाहिगुरू जी की फतेह। खालसा अकाल पुरख की फौज। बड़ा स्पष्ट है कि ये जिहड़ा खालसा है ना, ये जिहड़ी फौज है, क्योंकि फौज के कोल कुछ चिन्ह होंदे ने। फौज के कोल एक वर्दी होंदी है, फौज के कोल हथियार होंदा है, फौज के कोल एक आइडेंटिटी होंदी है। फौजी किते भी खड़ा होवे, उहने वर्दी पाई होवे, दूरों पता लग जाए कि ये फौजी आ। इस तरह बाकी महकमे भी आप लै लीए, भाव जिहड़ी वर्दी ड्रैस है ना, वो पहचान करा देंदी है। खालसे नूं एक पहचान दी गई। इस पहचान देने के पिछे लंबा सफ़र है, लंबा सफ़र। आओ गुरु के प्यार वाले मैं उस सफ़र वाल लैके जावां आप जी का ध्यान। धन गुरु नानक देव जी महाराज जी का आगमन होया 1469 ईस्वी दे विच। इत्थे केवल गुरु नानक देव जी महाराज का आगमन नहीं होया, इत्थे सिक्खी का भी आगमन होया है। सिक्खी भी इत्थे अज दे दिन ही आगमन हुई है। सिक्खी भी अज ही प्रगट हुई है, क्योंकि भाई गुरदास जी ने धन गुरु नानक देव जी महाराज जी के जीवन परथाए, उन्होंने आगमन परथाए जो वचन आखे, सतगुर नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध जग चानन। सतगुर नानक प्रगटिया, इत्थे जन्मिया नहीं कहा गया, प्रगटिया तो भाव आप सूझवान हो, मैं ज़्यादा विस्तार ना करा। उस वस्तु को कहा जाता है, उस सिद्धांत को कहा जाता है जिहड़ा है तो सही पर दिखाई नहीं सी दे रहा। आ कमरे की लाइटां बंद कर दी जान, असीं बैठे होवांगे पर दिखाई नहीं देवांगे। जो लाइट आ जाएगी, रोशनी आ जाएगी, असीं प्रगट हो जाएंगे भी इत्थे ये साडे असीं बैठे हैं। परमात्मा पहला में सी, सत्या पहला भी सी। परमात्मा की सत्या ताकत पहला भी अपना कार्य कर रही सी। धरती जे खड़ी सी तो उस ताकत के आसरे खड़ी सी, आकाश जे खड़ा सी तो उस ताकत के आसरे खड़ा सी। पर अज की होया, सुनी पुकार दतार प्रभ, गुरु नानक जग माए पठाया। अज सतगुरु नानक देव जी महाराज काया रूपी शरीर अंदर प्रगट हो गए, सामने आ गए भी हुण आप जाना पवेगा। सतगुरु ने सब तो पहला गुरमुख पंथ, जिन्हों आप निर्मल पंथ भी कहने आ, भाई गुरदास जी ने इस गल की गवाही दी है, मारे आ सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया। वो पंथ निर्मल, निर्मल तो भाव जिहदे विच कोई मैल नहीं, जिहदे विच कोई वहम नहीं, जिहदे विच कोई भरम नहीं, जिहदे विच कोई पखंड नहीं, जिहदे विच कोई झूठ नहीं, फरेबी नहीं, उन्होंने कहते हैं निर्मल। हम जो निर्मल पंथ वाल असी अपने आप को खड़ा करके देख लीए तो मैनू नहीं लगता कि कितने जान की लौड़ पवेगी। अपने आप साडियां अपनियां अखां ही नीवियां हो जानियां, क्योंकि जिस निर्मलता की गल मेरे सतगुरु जी कर रहे हैं, वो निर्मलता तो माफ़ करे असीं कोहां दूर बैठे हैं, कोहां दूर। सतगुरु जी ने की देखिया, लुकाई के अंदर निर्मलता है ही नहीं। कोई ठगी जाता है, कोई चोर चोरी करी जाता है, कोई जीव हत्या करी जाता है, कोई धन का गुमान करी जाता है। सतगुरु जी ने तो देखना किया कि 1499, याद रखियो ये तिथि 1499, सतगुरु जी ने घरदिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ गल की, परिवार के नाल गल की, कहना किया है सलखड़ी नूं, कहना किया है पुत्रा नूं कि भागवाने मेरे बच्चिओ हुण समा आ गया, मैनू जाना पैना है। किस वास्ते? क्योंकि जिहड़े सचियारे मनुख की घाट मैं घड़नी चाहुंदा है ना, वो घर बैठिया नहीं घड़ी जानी, वो घर बैठिया नहीं घड़ी जानी। सचियारे मनुख की घाट घड़न वास्ते मैनू चलना पैना है। 1499 का ये तिथि है, ये साल है जो गुरु नानक देव जी महाराज
ਆਪਣੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। 30 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਾਚਿਆ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ 'ਚ ਜੋ ਕੌਤਕ ਰਚੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਦੋਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਏ ਕਿਵ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਰ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਮ। ਸੱਚਿਆਰੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਘਾਟ ਘੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗਏ, ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਵਰਗੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਗੁਮਾਨ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੱਖਾਂ ਪਤੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਪਤੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੂਈ ਦੀ ਚੋਭ ਲਾ ਕੇ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਚੋਭ ਲਾ ਕੇ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਈ ਦੀ ਚੋਭ ਨੇ ਜਗਾਤਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੋਭਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਹਲੂਣੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲਫਤ ਆ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਜਾਗੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਜਾਗਿਆ ਕਦੀ ਉੱਠਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਸੂਈ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ? ਸੂਈ ਦੇ ਦੋ ਹੀ ਕੰਮ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਜਾਂ ਚੋਭ ਦੇਵੇ ਇਹ ਜਗਾ ਦਿੰਦੀ ਏ, ਜੇ ਕੋਈ ਫਟ ਜਾਵੇ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੰਢ ਦਿੰਦੀ ਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਦਰਜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀਂਦੇ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਕੱਪੜੇ ਸੀਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਰਜੀ ਸਿੰਘ ਕੱਪੜੇ ਸੀਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੂਈ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਦਸਤਾਰ 'ਚ ਕੈਂਚੀ ਕਦੀ ਦਸਤਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਟਦੀ ਏ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਤੋੜਦੀ ਏ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਇਹ ਸੂਈ ਜਿਹੜੀ ਏ ਇਹਨੂੰ ਦਸਤਾਰ 'ਚ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਦੇਖਣਾ ਕੀਤਾ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਗੁਮਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨੀਚਾ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੇ ਸੰਗ ਸਾਥ ਵੱਡਿਆ ਸੋ ਕਿਆ ਰੀਸ, ਜਿੱਥੇ ਨੀਚ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਤਿੱਥੇ ਨਦਰ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਸੱਚਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਘਾਟ ਘੜਨੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ, ਨਿਰਮਲਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ। ਮਲਕ ਭਾਗ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚਿਆਰੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਘਾਟ ਘੜਨੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੇਲਾ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਆਪ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਆ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ? ਖਾਲਸੇ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਤਾਕਤ। ਤਾਕਤ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ? ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੱਲ ਅਖਾੜੇ ਬਣਾਏ। ਮੱਲ ਅਖਾੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤੀ ਬੰਦਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਘਰ ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕੱਲ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਹੋਈ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਗਾਗਰ ਢੋਈ, ਪਾਣੀ ਢੋਇਆ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮੰਜੀਆਂ ਪੀੜੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਭਾਵ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਸੇਵਕ ਅੱਗੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੂਟਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੋਲ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਕੋਈ ਫਲ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਝੋਲਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੋ ਸਹਾਰਿਆ ਨਾ ਗਿਆ, ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮਸਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ
अपने शरीर अपने हड्डियां का चूरमा बना के, जिन्हों अज आपां जे अज के शब्दों च गल कहीए कि एक बूटे नूं देण वास्ते एक खाद की लोड़ पैंदी है, एक तत्त की लोड़ पैंदी है। अपने जीवन का तत्त सार इस सिक्खी के बूटे दी जड़ां दे विच पा दिता। सिख का बूटा और प्रफुल्लित हो गया तो मेरी पीढ़ी के मालक धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज आ गए। शस्त्र अज साडे हत्थ विच आ गया। केस धन गुरु नानक देव जी महाराज ने सानू दे दिते। केसां की संभाल लई सानू कंघा सतगुरु धन गुरु नानक देव जी महाराज ने उपदेश दे के याद होवेगा तुहानू भाई मरदाना जी जो नाल तोरिया सी ना, सब तो पहला यही गल कही सी, मरदाने आ केस खत्म नहीं करना, केस खत्म नहीं करना, केसां की संभाल करनी है। संभाल केसां की कंघे तो बिना नहीं होंदी। केसां की जिहड़ी संभाल है ना कंघे तो बिना नहीं होंदी। सानू चत सत पढ़ा दिता। समा अगे चलता गया गुरु के प्यार वालियो। जो समा आया ना गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी का, मेरे सतगुरु जी आनंदपुर साहब की धरती ते ने बड़ा आनंदमय माहौल है, बड़ा आनंद वरत रहा है। अपने पुत्र को पटना साहब की धरती तो बुला लिया भाव गोबिंद राय जी ने। हम गोबिंद राय जी भी वो जीवन के पंध अगे चल रहे हैं, खेड रहे हैं, देख रहे हैं की हो रहा की चल रहा है। इसे समय दौरान गुरु के प्यार वालियों कश्मीरी पंडित चल के आते हैं। इतिहास तो आप जानो, टुक मात्र तुहाडा ध्यान दवावां। आके कहना कीता दुखी विपर चल के आए पूरी आनंद, बाहें असाडी पकड़िए गुरु हरगोबिंद के चंद। कहते साडी बाह फड़ लो, बचाओ सानू। क्यों? क्योंकि औरंगजेब ने तलवार धोई हुई सी, खिंची हुई सी तलवार। फिर सवा सवा मन के जनेऊ ला के ये जिहड़े एहलकार सन ना वो प्रसादा छकदे सन, वो भोजन तां छकदे सन कि जो सवा मन जनेऊ हो जाता सी। क्योंकि उन्होंने कहा सी उन्नी देर तक आपां ने भोजन नहीं छकना जिन्नी देर तक इन्हें जनेऊआं दा तोल नहीं आंदा। हुण गुरु के प्यार वाले किन्ने भरा, किन्ने सुहाग, किन्ने वीरा भैणा भरावां दे भरा पति किन्ना कतलो गारत होया होगा, किन्ने के जनेऊ लथे होणगे। ये उस समा दस सकदा है जिस समय ने उन्हां बचिया है। पर अज अफसोस है, अज अफसोस है वो भले तुहाडे जनेऊआं नूं बचाउण दे लई, तुहाडे मंदिरां च टल खड़कदे रखण दे लई, तुहाडे बालरे दीवियां च अपने लहू का तेल पा दिता मेरे सतगुरु ने। अज तुसी सिक्खी नूं भुल गए, उस पर उपकार नूं भुल गए। अज साडे सिख साडे भरा अज पंजाब की वो धरती के जम पल दिल्ली के उस बार्डर के कोल जाकर के किवें खेरू खेरू हो रहे हैं। हुणे वीर जी दस रहे सन ना किन्ने रोगां नाल पीड़ित हो रहे ने, लड़ते पे ने किस लई? एक हक की खातर। वो भी तो सी ना जो तुसी हक मंगण लई आए, तुसी क्या सानू बचाओ असीं डुबदे जांदे पे आ, सानू मारिया जांदा पिया है। ते मेरे नौवें पातशाह धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज ने कहा भले चिंता ना करो, तुसी इस दर ते आए हो, इस दर तो खाली नहीं जाते। 9 साल की उम्र है मेरे सतगुरु कलगीधर पिता गोबिंद राय जी की। पूछया पिता जी की गल उदास क्यों है? कारण दसिया, हल की है? कहते कोई तपस्वी चाहिए, कोई महाबली चाहिए है, कोई त्यागी चाहिए है जिहड़ा इन्हां दा मुखी बने, इन्हां दे अगे लगे, इन्हां दी बांह फड़े, फिर इन्हां दा डुबदा धर्म बच सकता है, बच सकता है। कि सतसंगी जनों ये कह देना बड़ा सौखा, साडे वास्ते सुना देना। उस हिरदे ने पूछ के देखो, 9 साल की उम्र है मेरे सतगुरु जी की, ते पिता नूं की कहन लगे, पिता जी तुहाडे तो वड्डा तपस्वी कौन है? तुहाडे तो वड्डा भगती वाला कौन है? बंदगी वाला कौन है? तुसी इन्हां दे आगू क्यों नहीं बनते? तुसी इन्हां दे सच्चे आगू बनो। गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने कुट के गल वकड़ी चलिया, गल दे नाल लाउणा कीता, मत्था चुमिया, कहना किता पुत्र तेरे तो मैनूं यही आस है, यही आस है। सतसंगी जनों इत्थे भी वो खालसे की निर्मलता,
ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਰਨੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੋਰਿਆ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ, ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਤੇਰੀ ਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਮ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਮ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਆਈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਤੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਵੀ। ਕੇਵਲ ਲੜੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਤੀਆਂ ਵੀ। ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਤਾਕਤ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਨਿਰਮਲਤਾ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਖਾਲਸਪਨ ਕੋਲ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਨਿਰਮਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸੱਚਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਘਾਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਪਰਖ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸੱਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਦੇ। ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਝਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਝਰਨਾ ਫੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਕਦੀ ਝਾਤੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ। ਘਰ ਹੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਮਨ ਮੁਖਾ ਸਾਧ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਜਿਉ ਕਸਤੂਰੀ ਮਿਰਗ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਭਰਮ ਦਾ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ। ਭਰਮ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਮ੍ਰਿਤਿਓ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਮ੍ਰਿਤਿਓ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਆ ਮ੍ਰਿਤ ਐੜਾ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਨਾਵਾਚਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਮ੍ਰਿਤ ਲੱਗਿਆ, ਮ੍ਰਿਤਿਓ। ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਕਦੀ ਫਿਰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਹਾਂ ਭਲਾ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਿਆਣਾ ਉਹ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ, ਉਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਕਟਾ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਗੁਰੂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਸਿੱਖ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਸਿੱਖ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲਪੇਟ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ, ਇਹ ਸੱਚਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਡਰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਪੀਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਣੋ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਧੜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਇਆ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਇਕੱਤਰ ਸਨ, ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਕੌਣ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੌਣ ਆ, ਕਿਸ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜੈਨੀ ਕੌਣ ਆ, ਬੋਧੀ ਕੌਣ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਣੋ, ਰੰਗ ਰੇਟਾ ਗੁਰੂ का बेटा ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸੀਸ ਲਿਆ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਪਿਤਾ ਦੀ, ਤੇ 43 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਦੀ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਪਿਤਾ ਦੀ, 43 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਰੰਗ ਰੇਟਾ ਗੁਰੂ का बेटा। ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕਰ ਵਿਖਾਈਏ। ਪੁੱਛਿਆ, ਦੱਸਿਆ, ਕੋਈ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਐਸਾ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇ, ਖੜਿਆ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਖੜਾ ਆ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ, ਉਹ ਖੜਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ। ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਣੋ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਚਾਲ ਚੱਲੀ। ਇਹ ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਅਗਾਂਹ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ, ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੰਗਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ 1756, ਸੰਮਤ 1756, 1 ਵਿਸਾਖ 30 ਮਾਰਚ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਨ। ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਣੋ, ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਮਲਤਾ ਸੀ,
वो भी पहुँचे। ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਸਚਿਆਰੇ ਸਨ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਨਿਰਮਲ ਪੱਖ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਪੱਖ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਪੰਥ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨਮਸਤਕ ਨੇ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ। ਇਸੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ ਹੈ, ਕਿਨਾਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੰਬੂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਨੂੰ ਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿੱਚਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲੀ ਹੈ, ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ। ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਿਰ ਦੀ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਿਰ ਦੀ। ਹੈ ਕੋਈ ਮਨ ਜੀਵੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਭੇਟਾ ਕਰੇ। ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਦੂਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਤੀਜੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਣੋ ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਪੱਲੂ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮੈਂ ਵਸਨੀਕ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੈ ਮੇਰਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ। ਆ ਮੇਰਾ ਸੀਸ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਹੋਂ ਪਕੜਨਾ ਕੀਤਾ, ਤੰਬੂ 'ਚ ਲਿਜਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਇਹ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਣੋ ਲਹੂ ਨਾਲ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਤਲਵਾਰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੰਕੇ ਬੜੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਮਾਰ ਜੀਵਾਲਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਰਬ ਪ੍ਰਤਪਾਲੈ। ਉਹ ਤੇ ਮੋਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਏ। ਆਪਾਂ ਸ਼ੰਕੇ ਕਰ ਬੈਠੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਭਲਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਕਨਾਤ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹ ਤੰਬੂ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕੇ ਕਿ ਇਸ ਤੰਬੂ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਤੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਵੱਧ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਹੱਕ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਦੀ ਧੂੜ ਦੇ ਤੁਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਸਮੇਟ ਲੈ, ਸਮੇਟ ਲੈ। ਗੁਰੂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਣੋ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਨਵੀਂ ਡਰੈਸ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਨਵਾਂ ਬਾਣਾ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਨਵੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ। ਦਇਆ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਅੰਦਰ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅੰਦਰ, ਗੁਰਮਤਿ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਧਰਮ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਧਰਮ ਫਿਰ ਹਿੰਮਤ, ਮੋਕਮ ਤੇ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਣੋ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਸਜੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਜੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਮਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਮਨੁੱਖ ਕਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਲੜਨ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਖੜਨ ਦੀ। ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਤਿਆਗੈ, ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਲੜੇ ਹੋਏ ਆਗੇ।
खालसा तो है ही हो ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੇ। ਤੇ ਲੜਨਾ ਕਿਵੇਂ ਪੈਂਦਾ? ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਿੰਮਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਿੰਮਤ। ਧਰਮ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇਰੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹਿੰਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੋਹ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਪਰਪੱਕਤਾ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਪਰਪੱਕਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੋਪਰ ਭਾਵੇਂ ਲੱਥ ਜਾਵੇ ਪਰ ਕੇਸ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੇ। ਬੰਦ ਭਾਵੇਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਸੀ। ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਹਿੰਮਤ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਇਹ ਚਾਰ ਗੁਣ ਜਿਸ ਖਾਲਸੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਜਿਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਲਈ, ਖਾਲਸਾ ਸਜਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚਾਰ ਗੁਣ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਹਿਬ ਕਦੀ ਦੂਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਧਰਮ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ। ਧਰਮ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਚਿਤਵਨਾ। ਧਰਮ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸੂਰ ਉਸ ਗਾਏ, ਗੁਰਪੀਰ ਹਾਮਾ ਤਾਂ ਭਰੇ ਜਾ ਮੁਰਦਾਰ ਹਕਾਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕਥਾ ਪਾਵਸਾਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਪਰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਵਾਲਿਓ, ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਨਾ ਤੇ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨਾ ਧਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਏ, ਨਮਸਤਕ ਹੋਏ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਛੋਟਾ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਊਟੀ ਵੱਡੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਡਿਊਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਮਰ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ ਮੱਥਾ। ਪਰ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੀ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਕਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਆਥੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ? ਸਕੂਲੋਂ ਮਾਰ ਪੈਣੀ, ਘਰ ਜਾਣਾ, ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਚਪੇੜਾਂ ਪਈਆਂ ਅੱਜ ਸਕੂਲੋਂ। ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਮਾਰ? ਹਾਂ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਮਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਦਾਦੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀ? ਟੇਕ ਲਿਆ ਕਰ, ਮੱਥਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਕਰ। ਟੇਕ ਲਿਆ ਕਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਦਾਦੀ, ਮਾਂ ਟੇਕ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਕਰ। ਜੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣਨੀ, ਕੁੱਟ ਬੜੀ ਪੈਣੀ ਜੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਕੁੱਟਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜੰਮ ਕੁੱਟੇਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੰਮ ਕੁੱਟੇਗਾ ਨਾ, ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਮੰਗੇਸੀਆਂ ਬੈਠਾ ਕੱਢ ਵਹੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਖਿੰਨ ਪਲ ਪਲ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਸੋਚਿਆ? ਅਰੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ, ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਇਹ ਸੋਚ ਆਈ ਕਿਵੇਂ? ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਸੋਚ ਆਈ ਕਿਵੇਂ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾਣਾ। ਸੱਚਿਆਰੇ ਘਾਟ ਘੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ, ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਹਿੰਮਤ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਸਾਹਿਬੀ, ਇਹ ਪੰਜ ਗੁਣ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਇਹ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਹੀ ਵਸਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਟਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਗਹਿਰਾਈ ਬੜੀ ਹੈ ਬਾਟੇ ਦੀ, ਗਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਪਰ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਗਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਬਲੋ ਦਾ ਬਾਟਾ। ਜਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀਤਲ ਹੈ, ਸੀਤਲ ਖੰਡਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੀਸਰਾ, ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਤਾਸੇ, ਮਿਠਾਸ। ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬਾਣੀ, ਪੰਜਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ। ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣੀ ਆਰੰਭ ਹੋਈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ,
सवैये पढ़े गए, चौपाई बेनती पढ़ी गई, आनंद से पढ़िया गया, पंजां बाणियां दा जाप होया। किते देखियो बाटे दी गहराई जिन्ना खालसे दा हिरदा होना चाहिए। खालसे दा हिरदा बाटे दी गहराई जिन्ना होना चाहिए। खालसे दा हिरदा खालसा उस पानी की तरह होना चाहिए है, जे ठंडा है तो ठंडा है, जे तत्ता पे करे तो तत्ता है। जे ठंडा है तो ठंडा है, ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ठंड कोई नहीं दे सकता। जो मर्जी पी लीए, प्यास बुझा लीए, पानी पीते बिना इस हिरदे नूं, इस कालजे नूं ठंड नहीं जे पैंदी, ठंड नहीं जे पैंदी। जिन्ना मर्जी गर्म कर लीए, उबाल लीए, उबलदा होया पानी बालने भांबड़ा के उपर पा दी अग नूं बुझा दिंदा है। एक शीतल है सुभाਅ इहदा खंडा दो धारी। पढ़िया तो भगती ते शक्ति का प्रतीक है। खालसा तू भगती ते शक्ति का प्रतीक है। एक खंडा तेनों दो धारी दिता गया, क्योंकि खंडा कृपान भी रख सकते सन सतगुरु, क्योंकि उसकी धार एक बने आती है, दोनों बने धार है खंडे की। फिर पतासे पा दिते, माँ का प्यार पै गया। जो प्यार पिया मिठास आ गई, तेरे अंदर मिठास भी होवे, तेरे अंदर बाणी भी होवे। हुण सत संगी जनो पंजां बाणियां राही, पंजां इन्हां वस्तां राही, पंजां प्यारे नूं पंज पंज घुट्टां दे नाल मेरे सतगुरु जी ने अमृत छकाउणा कीता है। अज खालसे की साजना हो रही है। साजना घर बन जाता, इमारत तैयार हो जाती है, उस बाद च आपां इंटीरियर करते हैं, भाव साजते हैं, कित्थे की लाउणा है, कित्थे की चाहिए है, किन्नी बालकोनी, किहड़ा पौधा चाहिए है, ड्राइंग रूम च किहो जिहे सोफे चाहिए, पर्दे किहो चाहिए, की कहते सवार रहे पे हैं, साजते पे हैं। खालसा निर्मल का नाम है, निर्मल तो खालसा बनया। ते सत संगी जनो उस निर्मल उस खालसा अज साज दिता गया, पोशाक वखरी दे दी गई, पंज ककार दे दिते गए। सब तो पहला ककार केस, केसां की संभाल कंघा, फिर सानू किरपान, फिर सानू कड़ा, फिर सानू कशहरा। इन्हां पंजां दे भी अपने गुण ने, पर गुरु के प्यार वाले स्वै पड़चोल की लोड़ पै जाएगी। फिर इत्थे पंज पहन के भी तेरा हाथ किसी मजलूम ते उठता है ना, तो फिर तेरे हाथ पाया होया कड़ा तेन रोक नहीं रहा। यदा मतलब तू भेख दिखावा जगत को, लोकन को बस की, फिर तू भेख दिखावा कर रहा है। जेड़ा तू कड़ा पहने आए ना, ये तेनों दस रहा है, तेनों रोक रहा है कि तू पराया हक नहीं मारना, किसी मजलूम ते जुल्म नहीं करना। किरपा आन, किरपान, किरपा आन, ये तेरी आन है, तेरी शान है, तेनों किरपा के रूप में मिली हुई है। परमात्मा ने तेरे ते किरपा की तेनों प्राप्त हुई है, किरपा आन है। पर तू ते गल गल दे नाल, झगड़ियां दे नाल किरपाना कढ़ लेना। आपसी कोई झगड़ा है, प्रबंधकी झगड़ा है, परिवारक झगड़ा है, समाजिक झगड़ा है, तो किरपान कढ़ लेना। पर यह किरपान इत्थे कढ़ने वास्ते नहीं सी, ये किरपान की जुल्म ते जालम नूं रोकण वास्ते सी। ये किरपान जुल्म अते जालम नूं रोकण वास्ते सी। ये किरपान इसलिए तेनों दिती गई। गुरु के प्यार वालिओ, इन्हां पंजां ककारां दे नाल जदों सानूं कशहरा मिलिया, जत सत दा प्रतीक, जत सत दा प्रतीक भलिया, पर बेटी को बेटी जाने। तेरे हृदय के अंदर मलीनता ना हो, मैल ना हो। जे तू खंडे बाटे की पौ लैके ये सारा कुछ पहन के, पंज ककार पहन के इन्हां दी अहमियत ना जान सकिया, तू कैसा खालसा है। मेरे कलगीधर पिता ने उन्हां पंजां नूं जदों तैयार किया, समुची लुकाई ने जदों देखना किया, ऐ गुण कुछ रहतां दस दित्तियां, कुछ करैतां दस दित्तियां। रहतां दे विच दस दिता, भलिया कदी केस कतल नहीं कराने,
ਤੇ ਕੁਰੈਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਕਦੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੇ। ਕੁਰੈਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਭਲਿਆ ਕਿਸੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਮਾਸ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰੈਤਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ % ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁਰੈਤਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੇ % ਹੋਵਾਂਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਂਗਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੇ ਨੇ। ਭਲਿਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਕਵਾਂਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਕਵਾਂਗਾ, ਭਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਂਗਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹ ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਤੂੰ ਤੇ ਪਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚਿਆ, ਤੂੰ ਤੇ ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਦੂਰੋਂ ਟਾਣਾ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਲਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੁਝ ਪਹਿਨ ਕੇ, 5 ਕਕਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਐਸਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰੀ ਦਿੱਖ, ਤੈਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ, ਤੈਨੂੰ ਤੋਹਮਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਨਾ ਨਹੀਂ ਵੱਜ ਰਿਹਾ, ਤਾਨਾ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੱਜ ਰਿਹਾ, ਤਾਨਾ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਨਾ ਉਸ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਨਾ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਕਰ, ਧਿਆਨ ਕਰ। ਜੇ ਇਹ ਪਾਪ ਦੀ ਗੰਦਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਦਬੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਾਫ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਜੇ ਬੱਚਾ ਗਲਤੀ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਦੰਡ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੰਡ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਅੱਗੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਦੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆਪ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਚੇਲਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚੇਲਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਮਰਦ ਅਗੰਮੜਾ ਵਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਚੇਲਾ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਸੇਵਕ ਬਣ ਗਏ। ਤੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਣੋ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈਣਾ ਕਰੀਏ। ਪੌਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਲਕੇ ਦਾ ਬੋਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗਹਿਰਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਕਦੀ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਉਂਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌੜ ਜਦੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਵੇਕਲੇ ਬਣਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਖਰੇ ਬਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਨੂਰ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇਹ ਦਾਤ ਅਸਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਿਆਂ ਏਕ ਨਹੀਂ, ਅਨੇਕ ਅਨੇਕ ਭੁੱਲਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ੰਦ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮਰਥ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਸਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਏ। ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਜੋ ਵੀ ਭੁੱਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਦਾਦੀ ਚੁੜੀ ਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਲਵਾਇਓ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਬੁਲਾਇਓ ਫਤਿਹ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।